लड़ पे हुण अपनी वाली मजाक भी सह लिया कर। सारा तेरे ते तगड़ी है फिर एक बार उठ खा लड़ो खा एक बार आओ वेख सिर दे उत्ते उन्हें आ पानी सारा ला दिता गंदा सिर कर दिता है। कोई गल नहीं चलो कोई गल नहीं वड्डी है हाँ वड्डी है सही है फिर ठीक है हाँ मेरी मामा बजाए ना इन्हें कुछ कीता कर वैसे मजाक तो साडा चलदा रहंदा है। सही है चाय दे उस थोड़ा सिर चमे क्यों सिर थल्ले प्यांदी डिग्गा ते सिर चमे क्यों नहीं चाह पी रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ क्या पता ਇਹ ਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। अच्छा 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 इन्नी नफरत दी इंतहा होई पई है। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੀ ਇਹਦੇ ਆਏ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਆਵੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ चल फिर चाह पी चल क्यों है तो सही ना फिर इन्ना एहसास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल ने सारे अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक हैं चाय शाय पी रहे हैं और चाय बनवा के मिस्त्रियां भी लेके जा रहे हैं बाकी है प्लटून भी बैठी है सारी चाय शाय वास्ते तुम्हें पीनी क्यों तेन डॉक्टर अटकी है अच्छा सही है मैं डॉक्टर नहीं अटकी तो पी ला नहीं पी भी सकनी है कोई गल नहीं नहीं की होया नहीं तो हुंदी कोई शय नहीं है नहीं नहीं लाई खली है नहीं कितने खड़ी है नहीं लगी हुई कोई नहीं तो फिर ये तो लाई खड़ी नहीं अपने घर पे एंदे घर खड़ी है अच्छा वो नहीं पाट के फिर इत्थे लिया के ला आहो चाय पा दे के च लेके जानी है इंदा आई कोई नहीं कुंडा भी इन मजे विच पा खड़ना हुण इंदे उत्ते कमेंट्स आने भैया कचरा बड़ा खिल रहा पे गंद खिल रहा पे ये पिंडा थावां दा जी रिवाज है भाई लकड़ियां ना मिलन भई ऐ हुण तिलां दियां लकड़ियां ने इन्हां दे विच ना कचरा बहुत हुंदा जदों ही खाना पकाना है मतलब कोई चाय पकानी है कोई सालन पकाना है कोई चीज़ भी पकानी है ना उदों लकड़ियां दा इस्तेमाल करना पैंदा ते फिर सारा कचरा पै जांदा भाई जी दिहाड़ी 2-3 दफा झाड़ू लगाईदा हाँ वहीं चाहो वेखो ना माशाल्लाह बाकी सारा वेड़ा ठीक है जिथे जिथे पिया ना ये वाले लकड़ियां ओथे ओथे ही गंद हैगा ठीक है ना ते बाकी इहदे उत्ते भाई जी दरगुजर करिया है कमेंट्स ना बैन करिया मेहरबानी तुहानू पता ही है इंदा इनू भी मेरे तरह सफाई अच्छी तरह पसंद है हुणे हुणे चाय बनाई है तो लकड़ियां रखियां तो उनकी वजह तो कचरा कुंडी इत्थे हैगी पई है वाह जी वाह लंब कड्डी आउंदे हो खड़ के इस तरह मजबूत होंदा मिस्त्री काम जे पहले सुक्की पा दी ज्यादा वो जक्कड़ नहीं मारदी वाह ठीक है जबरदस्त इट्टा भी तकरीबन आ चुका है एक रक्षा दूसरा रक्षा भाई ने आके मैं खिलाया फिर पेमेंट कर दे 500 इट लैके आया है वाली टैला लिपाई करके ते मिस्त्री साहब कहते कि बाद उत्ते टायर लग जाएगी थोड़ा जो मतलब खुश्क हो जाए अगर गिले उत्ते लाए तो फिर चिक्कड़ बन जाना मिस्त्रियां भाई बेख्तर पता होंदा है असी अपनी नज़र नाल वेखना मिस्त्रियां ने अपनी नज़र नाल अपने अंदाजे नाल वेखना ठीक है लाला मीरो आ पैसे फाड़ किन्ने गेण 12,500 12,500 ठीक है ये टैलों वाले दे देना है रक्शे वाले समझ आई मैं भी कोई रोजी रोटी का कर लवां कोई व्लॉग श्लॉग बना लवां ठीक है ना हाँ उन्होंने दे छड्डी ते उत्थों रक्शा ध्यान नाल कढवा लवे पुली बड़ी खराब पाला शाला जेड़ा भी रखना रख के ते अपना कढवा ले ठीक है ना ते बाकी उन्होंने वालों वास्ते पैसे दिते हैं वो जिन्ने दा वाल आया बकाया उनके को लै लवी ते वाल भी लै ले हाँ तो उत्थे उनका प्लास पिया वो याद नाल उन्हें दे छड़ना ठीक हो गया ना हाँ मैं भी हुण चलना अपनी रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त करिए आहो चले जी हुण डेरे दे उत्ते उत्थे जाके मझां चोक लियाउणियां ने मझ एक है ते एक गां
हाँ जी है ना। हाँ जी आज सलाम दुआ बोल बाल गए। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने बहन भाई सब ठीक चैनल तेरा अपना है तो सलाम दुआ ते कर लिया कर ला दी बंदी है ठीक ठाक। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਪਣ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਐਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਚੋਮਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਐਨ ਬਰਤਨ ਹਾਂਜੀ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋ ਮਦਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ 올ਡ ਹੋਮ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ 올ਡ ਹੋਮ ਆਈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਐ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਕੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਆਹੋ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਟੱਪਦੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਟਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਲਾ ਜਾ ਬੱਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਵਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਇਆ ਨੇ ਚਟਿਆ। ਵਾਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਚੋਮਣੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਫਿਰ ਚੋਵੋ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਚੋ ਲਈਏ ਇਹ ਲਾਂਦੀ ਕਦਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲਾਣ ਨਜ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸੱਟਣੀਆਂ। ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬੜਾ ਲਿਆ ਖਵਾਇਆ। ਮਰਚਾਂ ਸੱਟੋ ਮਰਚਾਂ ਸੱਟੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਤੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਡੱਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਚੀਨੀ ਤੇ ਦੋ ਡੱਬੀ ਤੀਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟਣੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਚੀਨੀ ਤੇ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਚੀਨੀ ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰ ਫੇਰ ਕੇ। ਆਏ ਹੈ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਯਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁਰਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ ਗਈ ਆ ਭੱਜ ਗਈ। काम वेख तू मेरे सुसर साहब दे अंदर परले पास बह के पुठे पास चोव कट्टे चुग आन दे परले थान फाड़ ले। किन्ने थान कट्टे? दो अगला पिछला। चलो औल कर दी है मझ औल कर दी। एने विच गराला सटनियां पड़ियां कर इनू फाड़ लग परा। एक मिनट इन पर फाड़ लेने गराला सटनी नहीं तसली न चोल फिर इन छाड़ दे। माशाअल्लाह क्या बात है। जिन्ना दे घर आंदे ने दुध ते पोतर होवे ना ओनू किसे गल दी थोड़ नहीं। हाँ जी सौरे मेरे ते घर पोतर कोई नहीं है है सही पर कोल तो नहीं ना। आहो लो जी दूध लिया चो होना 1.5 किलो। चलो चाय जोगा तो अद्धा किलो तो मैं पीवांगा। हाँ जिन्ना चर मैं इत्थे आ ना अद्धा किलो मैनू दुध चाहिदा। हाँ पैसे ले ले सो तो होर माफ करे जदों नहीं आई उदों भी तो सरदा रहा। क्यों लाला सद्दा पिया सॉरी ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੱਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੇ ਸੁਸਰ ਜੀ हैं साडा साले च ना वाह कोई नहीं ना पिया इतना चेर फिर मतलब है कि ना झिझक के सदना पैंदा सुसर जी या अब्बा जी हैं केड़ी डैन
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉਹ ਡੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਣ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਏ ਤਰੀਆ ਕੀ ਆਖ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਣ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਲਾ ਆਈ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਲਾਈ ਕਾਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੁਣ ਚੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਵ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਂਦੇ ਗੋਰੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੂਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੜਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੂੰਡ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਕਣਾ ਅੱਲਾ ਖਰਸੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸਣ ਬੂਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਉਹ ਟੁਟਾਣੀਆਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਝਾੜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਗਾ ਲੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗਾਲਣਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਵਿਚਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਖਲਵਾਈ ਦੋ ਦਿਆ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾੜ ਲਈ ਵੜ ਲਾ ਦਾਤਰੀ ਬੈੜ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋਗੇ ਹੁਣ ਜੋਗੇ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ 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 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਏ ਬੜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਚਾ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਹੈ बड़ी मुश्किल नाल भाई जी तू उतरिया इस तो मैं आख्या सीन दिखा भी किस तरह मैं उतरदा पिया मैं लटक गया सो इत्थे काफी उच्चा हैगा ते फिर छाल इत्थे से मारी क्योंकि उधरों लैंड दा ना राह ही कोई ना बंदा चढ़ जांदा इत्थों लत्थण नहीं हुंदा उत्तों हथ पाण दी कोई जगह नहीं है एक बार याद तैनू जदों बारिश आई आ समैरा भी नाल आया था भी आई आसिया भी सानू इत्थे भुख लग गई बेबा उत्तों बारिश लगी होई मेरे ख्याल कोठा ही तेरे कोल इक्को आ उदों ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਠਾ इक्को ही आ असी मतलब बारिश दे चलदे गए ना भी ओदे कोठा कोई नहीं है इत्थे ही बह गए फिर भुख ने आण आंदरां दौड़ियां कीतियां असी आख्या मैं लैके आउनी उत्थों पिंडू ना इस पिंडू समोसे पकौड़े फिर वो जूं गई वाह वाह कोई घंटे डेढ़ बाद आए नाल पता नहीं अली गया अली उनका भाई गया हाँ बड़ा सानू चंगी तरह याद ओदे भुलदा ने बड़े असी औखे होए अस इत्थे ऐ भी निक्का जिहा कोठा ए भी एडा चंगा कोई नहीं है ये तुसा पाया ਇਹ ਸਾਈ ਪਾਇਆ हाँ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ सही है अज पहले जो अपनी शादी हुई उस ला उत्थे हुंदा वो क्यों टाया ਉਹ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਰਾਜਿਆ अच्छा ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਆਣ ਇਸ ਕਰਕੇ फिर आ बाद चवेली भी बली है ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਜੀ सही हो गया ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਗਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ चलो अल्लाह कीता तुहाडा तां घर बनया ना ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ शुक्र अलहमदुलिल्ला हुण इत्थे मैं पानी भी कोई नहीं पीवन नूं पिया बोतल ਭਰਿਆ ਪਿਆ अच्छा इत्थे बड़ा स्यापा है गया पानी शानी है कोई ना पार के जेड़ा लियाउंदे ने ओ बंदा जेड़े गाई जन ओ पी पू जांदे बोतलां च भरिया पिया प्यास लगे तो बंदा किते जावे मजबूरी दा ना शुक्रिया पानी गर्म होया पिया बगैर मतलब एवें नाल तो चंगा ही है ना बाकी पीण दे एडा लायक दा नहीं हैगा ए कट्टा देखो बह गया आराम नाल आदा दुध शुद्ध पी के ना सकून मार रहा है हुण क्यों भाई आंदे उधर ओदी मम्मा भी प्यांदी भाई इहदे कोल ना जा क्यों पलेदू ओए कितना प्यारा माशाल्लाह क्या बात है पट्ठे पुट्ठे लैके दुध शुद्ध चक के जा रहे हैं घर घर जाके हुण घर दा कर दिया अपना सिस्टर ते बाकी मैं भी कुछ नान धोण दा करना है क्योंकि पसीने नाल बुरा हाल होया पिया इत्थे तो पसीना ही नहीं मेरा सुकदा
ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨ ਹੋ ਜਵਿੰਦਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ। ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ। ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਠਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾੜ ਬਦੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਟੰਗ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਫੜ ਆ ਫੜ ਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਧ ਫੜ ਲਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਰਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ वाह माशाल्लाह चेक करो कितना प्यारा सीन है। हाँ जी थल्ले पानी और उत्ते सूरज थल्ले आंदी लहरां। क्या बात है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नज़ारा चेक करो तुसी, पहली दफा इस तरह नज़ारा वेखण नूं मिलिया। दिल करदा बंदा वेखदा ही रहे। हाँ जी डालो अपनी बकरी को चारा। पट्ठा खाएगी के दूध खाएगी? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਾ ਲਈ ਖਾਂਦੀ। ये फोटक तो नहीं है वो ना होवे इंदा ना मसला बने। ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ भावे पानी लगा हुए शाम टाइम ना खिलाना। चलो ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਨਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ चलो सही है। अगे चोल ही बकरी ਨਹੀਂ ਚੋ दूध हुण घटाई जाती नहीं है ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ उन्ना ही देंदी पी ਹਾਂਜੀ भावे होवे ही ना गप्पा। ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ चलो दूध तो देंदी पई। हाँ जी क्यों बख्तू है बख्तू नूं तो मक्खियां ने सताए है। रोटियां तवी ते पकाणियां होंदियां ਹਾਂਜੀ जल्दी पक जांदियां। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਪੱਕਣੀਆਂ। तंदूरी लाल ਤੰਦੂਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸੁਥਰਾ ਮਵਾਰ ਕਰਕੇ। हाँ एक दी जगह दो तीन पक जांदियां। रोटियां फुल जांदियां ने मोटियां हो जांदियां। आंदे जेड़ा बंदा भुखा होवे ना कोई घर तां रोटियां फुलदियां। इवें गल कि एवें ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲਦੀ ਪਈ। अच्छा कहीं भुख लगी होनी। ਅਲੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਹੁਣ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 3 ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਮੁਰਗਾ। ਚੌਥੀ ਬਲਕਿ 5ਵੀਂ ਦੂਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਅਸੀਲ ਮੁਰਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਖਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦਣ ਮਿੱਟੀ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਗੋਈ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਖਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਪੱਖਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਧਰੋਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਿਆਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖਾ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਗਿਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਸਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪੰਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੋਈਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਖਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।